पुनर्थित मनुष्य जीवित अटे आ जीवित मनुष्य मृत मानकर कार्य करवा दरकार नहीं आवश्यक नहीं जदि से मृत मानकर कार्य करूअछि से पुनरुत्थान नहीं है ना तार अर्थ पुनरुत्थान तापे किछ नहीं तापे किछ नहीं किछ मूल्य नहीं तापे जो माने प्रभु यीशु ग्रहण कले पाप स्वीकार कले जल बाप्तिजित हेले से माने पुनर्थित मनुष्य परि जीवन यापन काटे सेटा होची पुनरुत्थान दैट इज व्हाट द मेसेज ऑफ पुनर्थित नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रिय प्रभु को लोक मैंने आप समस्त को आज आउ एक नुआ वीडियो में आपको सदानंद मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। आज आप देखुवे आम दी जन बसीचु आज्ञा को आपण मैंने चिन्ही बालक इनोस डिगल आज्ञा आउ सहित आज आम चर्चा करवा कथा करवा कहीं अल्प दिन पर आम पुनरुत्थान पालन करने को जाऊँ ईस्टर जहाँ आम कहूँ जदि बाइबल से शब्द ना से विषय में आम अल्प समय आलोचना करने को जाऊँ विचार करने को जाऊँ कथबार्ता करवा जस्ट आम कथबार्ता करूँ केतटा विषय जो आपको जानवा दरकार बुझा दरकार आवश्यक विषय कथबार्ता करूँ बाइबल बिब्लिकली आम से विषय कथबार्ता करूँ तो आपने वीडियो को शेष देखो तो आसतु बिना नकड़े आज वीडियो आरंभ करवा जल्दी जल्दी। तो सर्वप्रथम आज्ञा को पचार चाहूँगी प्रथम ना आर इंट्रोडक्शन देवे तापर आम आज चर्चा को आगे ना। प्रेज लॉर्ड समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए नमस्कार मु पास्टर इनस डिगल मु कंधमाल जिलार कोटगड़ अंचल सेवा कार्य करुच्ची मोर गोटे मंडली अच्छी। तो यही डिस्कशन को आरंभ करने शब्द को लेकिन जो को आम पुनरुत्थान आम नॉर्मली कहूँ आ शब्दटा बाइबल भी लिखा जाए कि अनेक समय जो आम विश करुँ आउ जड़े जन को आम हापी ईस्टर बोले विश करुँ तो से शब्दटा कुआड़ू आसला केमती आसला आकु भी आम अल्प समय बुझा प्रभु दास कौन कहे आसतु शुणा। तो आज्ञा ईस्टर जोटा आम अनेक समय विश करुँ आउ जन को मेसेज भी गुड़ाए थर विश कराव हापी ईस्टर क्या भेटिले आम हाथ मिली था हापी चर्च रे भी नॉर्मली आम गुड़ा कर तो ईस्टर शब्द को लेकिन कौन आप कहना चाहते हैं केबे आसला कौन केमती तार हिस्ट्री कौन अच्छी ईस्टर शब्दटी ईस्टर वर्ड आसी अच्छी जोटा आमर पूर्व देश मानक जोटा अमेरिका इंग्लैंड देश मानक ख्रीष्ट को जाना पूर्वर से माने जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करने पूर्वर से माने बसंत ऋतु पर तांकर देवता निमंते देवता पूजा निमंते से माने ईस्टर पर्व पर्वण कर आसुले जहाँ स्पेलिंग की EOSTRE। अच्छा अच्छा से समय से माने पागन थिले ख्रीष्ट को ग्रहण करने पूर्व समय कथा आउ सही समय बसंत ऋतु पर जोटा आमर से मानकर सेम सीजन से सीजन समय ही प्रभु यीशुकर मध्य पुनरुत्थान हो अच्छे। तो तेणुकर जो ख्रीष्ट को जानिले प्रभु यीशु ग्रहण कले ख्रीस्टियन हेले आउ से समय से ईस्टर सीजन से ईस्टर बोली कहले आउ विशेष तो यही वर्डटी से इंग्लैंड अमेरिका जोटा कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप ईस्टर्न यूरोप कंटिनेंटल ना कंटिनेंट से अंचल आसी अच्छे आमने ईस्टर बदल रेजरेक्शन ही व्यवहार करेंगे बेस भल रही ईस्टरटा बाइबल रे स्थान पाई ना विश कला बेले किंतु ईस्टर कहूँ नॉर्मली ईस्टर विश कर अच्छा ईस्टर बोले जब विश करवाटा कौन एटा करले भलो ना एटा कौन एटा बिब्लिकली तार कौन सेमती अछि कि मन कर जदि जड़े आज आम हापी ईस्टर बोले विश करूँ सेटा ठीक ना भूल देखो तो वर्तमान जो माने ईस्टर व्यवहार करूछंती वर्डटा को से माने EOSTRE नहीं सेटा कहना those word ESTR यूज करूँ that word was using for pagans देवीरोना ईस्टर देवीरोना तांकर थिला किंतु से सीजन समय रे प्रभु यीशुकर पुनरुत्थान हेई अछि जेते से यीशु को जानले से माने आ से वर्ड से माने यूज करना ईस्टर बोली से माने कहते EASTER ईस्टर से माने व्यवहार करूछंती से यीशु को निमंत से व्यवहार कर यीशु को पुनरुत्थान निमंत से माने व्यवहार तो किछि से सीजन रे हेइथिल बोली कि से सीजन टाको गोटे एहा भी मोद गोटे माने पर्व भाव रे से माने ग्रहण करंती या जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान मध्य से गोटे पर्व बा ख्रीस्टियन लोक मान प्रत्येक लोक गोटे
पर्व अटे तो यूज करि परिबा किछ असुविधा नै ना यूज करि परिबा किंतु यूज न कले भलो काहे ना तार ओरिजिन ता तो सियाडू आछि ना ओके आपण चाहिले यूज करि परिबे हैप्पी ईस्टर आउ न कले भी किछ असुविधा नाही तो एबे हमें तार विषय वस्तु का टिके जीवा ईस्टर ए जो पुनरुत्थान जने ख्रिस्टियन व्यक्ति पाए ए पुनरुत्थान कौन अटे जने ख्रिस्टियन पुनरुत्थान को केउ भली ग्रहण करबा आवश्यक अटे कौन हेबा आवश्यक अटे आ जने ख्रिस्टीय विश्वासी पाए ए पुनरुत्थान कौन हेबा आवश्यक अटे ट्रू मेसेज ऑफ रिजरेक्शन ईस्टर प्रकृत संदेश ख्रिस्टियन लोक मानक पाए कौन हेबो बोली आपण आशा करूछन पुनरुत्थान ख्रिस्टियन मानकर अर्थात प्रभुंक लोक मानकर परित्राणर भरोसा एवं परित्राणर निश्चितता बोले परित्राण पाइलु फॉर साल्वेशन एंड गारंटी ऑफ साल्वेशन ओके ए समस्त विषय जहाँ मध्य प्रभु जीशुଙ୍କ जीवन घटी आसी प्रभु जीशु आम मान निमंते पृथ्वी को आसिले मनुष्य रूप धारण कले से आउ सेवा कार्य कले 3 वर्ष 6 मास सेवा कार्य कले 33.5 वर्ष से तांकर आमर ही क्षय शरीर धरी से रहिले आउ जेते मध्य भाववादी मानकर सेवा कार्य ख्रीष्टंक पूर्वर सेवा कार्य ख्रीष्टंक विषय भाववाणी होता समस्त विषय ए सामूहिक विषय पुनरुत्थान निमंते ए समस्त विषय पुनरुत्थान निमंते जिते पुनरुत्थान सफल हो गला पुनरुत्थान सक्सेसफुल हो गला ना सरी गला जदि पुनरुत्थान अर्थ जदि पुनरुत्थान होई न थांता हां पुनरुत्थान होई न थांता तले से सब बेकार हो जाता बोलवा सब बेकार था भाववादी मानकर परिश्रम ओल्ड टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट समस्त विधि गुड़ाक समस्त आज्ञा गुड़ाक एवं प्रभु जीशुंकर सेवा जदियो प्रभु जीशुंकर तो केबे हेबो नाही सेमिति ही वाज हिमसेल्फ ही वाज गॉड नो से ईश्वर थिले से मनुष्य रूपी थिले से स्वयं ईश्वर थिले सेमिति हेबार संभावना भी नाही जदियो पुनरुत्थान हेई न थांता बोलबे ता पूर्व दिन मानकर जति सेवा गुड़ाक फलप्रद ही न था जीशुंकर सेवा हो जीशु जो 3.5 वर्ष सेवा कले कि जीशु जो बलिदान भी देले महाबलिदान जोटा हमें गुड फ्राइडे रिसेंट में पालन कलु से बलिदान भी व्यर्थ ए समस्त विषय जीशु ख्रीष्टंकर बलिदान जीशु ख्रीष्टंकर समस्त जंत्रणा भोग दुख भोग 3 वर्ष 6 मास सेवा कार्य स्वर्ग सिंहासन छाड़ी पृथ्वी को आसबार उद्देश्य ए समस्त विषय पुनरुत्थान निमंते से देह धारण कले आंभ मान निमंते से बलिकृत हेबे मृत्युवरण करेंगे क्रुशार्पित हेबे कहीं क्रुशार्पित हेबे ना पुनरुत्थान हेबार अछि देखंतु कहीं क्रुशार्पित हेबे आमानंक निमंते तांकर रक्त बलि देबार अछि तांकर रक्त झरिबार अछि पवित्र रक्त मोचन बिना केही पाप क्षमा काहे पाई पारे नाही सत कथा तांक मृत्युवरण रे रक्त झरिबार अछि पवित्र रक्त बहन हेबार अछि पवित्र रक्त झरिबा द्वारा पवित्र रक्त प्रभु जीशु देबा द्वारा मनुष्य पाप क्षमा पाइबो उद्धार पाइबो से पवित्र रक्त देबार विषय केते बेले सक्सेस हो पुनरुत्थान पर तेणु तो प्रभु जीशु जेतेबेले मरियम को भेटुछंती मगदलिनी मरियम जेतेबेले समाधि निकट रे आ प्रभु जीशुंको शरीर को तैल खाइबा निमंते जेतेबेले जाइथिले सेही समय पितांक निकट को से आरोहण करि नथिले अर्थात अपना रक्त घेनी से महायाजकर कर्म करबा निमंते जाउथिले तेणुक मते धरी रख नाही कले इंग्रजी रे टच करनी बोली लिखा जाय अछि स्पर्श करनी बोली लिखा जाय अछि कारण महायाजक जेतेबेले महायाजक कार्य करेंगे पाप मोचन कार्य करेंगे महापवित्र स्थान को जी से समय स्पर्श कर तो सेहीपरि जेहेतु पुरातन नियम नूतन नियम छाया मात्र एवरी पुस्तक लिखा जाय 10 एकर लिखा जाय छाया मात्र छाया कौथि पई आगो को कुछ गोटे रियलिटी अछि तापर आ छाया कोन पई आसीबो ओरिजिनालिटी गोटे अछि बोले छाया तार छाया प्रभाव पकाई बसी छाया पछरे गोटे अछि अर्थ पुरातन नियम
जे पुरातन नियम जदि गोटे छाया छाया पछरे ओरिजिनालिटी गोटे अच्छी नूतन नियम न्यू टेस्टामेंट पुरातन नियम मेसो शावक जदिओ छाया नूतन नियम प्रभु जीशु ख्रीस्ट होउछन तार ओरिजिनालिटी से मेसो शावक तेणुक सी अपना रक्त घिनी जो पिता निकट जाती मत धरी रख ना मत छुओ ना मत स्पर्श कर ना कहले अर्थ पुनर्थित होगा पर ही से अपना रक्त घिनी से जाऊँच जदिओ से अनेक दर्शन देले ना मरियम को दर्शन देवार नाला जो भयंकर से कांदिले से सी भेटुंट महाजाजिक कर्म करने जाऊँ पुनरुत्थान तो मोर कहवा कथा से पाप क्षमार रक्त प्रभु जीशुଙ୍କର बलिकृत कृष्य जातना कृष्य ताड़ना जो दुख भाग ये समस्त विषय रक्त महाजाजक कर्म रक्त जहाँ यज्ञ स्वर्ग थी से अल्टार जाकि छिंचवा ये समस्त विषय पुनरुत्थान निमंत एथिपाई एटा पुनरुत्थान उपरे जे कहीं पुनरुत्थान पर तांके महाजाजिक कर्म करिवे नहीं कि पुनरुत्थान कला परे ही से कौन महाजाजिक कर्म करिवे आ पुरातन नियम रे जितेबाला जड़े मेष कि जहाँ भी आणुला पाप क्षमा ताकू बलिदान कला परे से रक्त को जाजक नहीं कि पवित्र स्थान रे प्रवेश करके 7 थर छिंचेबा पड़ुला जाए जड़े व्यक्ति पापरु क्षमा पाउथला यानी रक्त छिंचेबार आवश्यकता रहउथला पवित्र जगह को जाए तो से कामटा जीशु पुनरुत्थान परे करथिबा जगु करबाको पड़िबो निश्चित काहे ना से रक्त नै आउ जड़े जीवार नाही जीशुको व्यतीत आ महाजाजक कर्म केही करि परिबे नाही से निजे मेष शावक बलिकृत हेले आपणा रक्त अर्थात निजर रक्त निजे घेनी गले महाजाजिक सेवा कार्य तो पुनः रिजरेक्शन तो हेबाक पड़िबो सेति में रिजरेक्शन जरूरी अटे तार अर्थ रिजरेक्शन आमर परित्राण सहित लिंक अछि बहुत लिंक अछि जीशुंकर रिजरेक्शन बिना भरोसा नाही परित्राणर जीशुंकर रिजरेक्शन व्यतीत प्रभुंको लोक मानकर परित्राणर निश्चितता भी नहीं ग्यारंटी नहीं किंतु एश्योरेंस दिया जाइथिला किंतु प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थित परे ग्यारंटी हैला सेटा अर्थात से गोटे वन टाइप ऑफ सील बाडेला परित्राण गोटे सील आसी गला ऑथेंटिकेशन मिली गला आ डाउट रो किछि न रहिबार अछि मृत्युर ना गोटे से भांगी की उठिले ओके पुनरुत्थान एक कथा तो प्रत्येक ख्रीस्टियंस लोक माने भी मानते जीशु पुनरुत्थान करिसंते काहेकि बाइबल रे स्पष्ट भाव में लिखा जाय तो कौन सी ख्रीस्टियन एक कथा को तो से माने अवमानना करिवे नहीं कि से माने मना करिवे नहीं जे जीशु पुनरुत्थान है ना बोल किंतु आमे एटा अन्य जन को कहीं आज भी एपरी अनेक लोक अच्छा जो लोक मैंने बाइबल को मिथ बोली कहते बाइबल घटना गुड़ाक भूल बोली कहते जीशु जे उठी हाँ काल्पनिक बोली कहते जीशु जे उठी से बाइबल आमको कौच आम जाचु किंतु दुनिया पाए जो लोक मैंने जानी ना से मानक कहीं आम जाचु जीशु हिस्टोरिक पर्सन तांकर जन्म तांकर जीवन सबकि हिस्ट्री जगह पाई तो कौन पुनरुत्थानर सेमती किसी हिस्टोरिक कौन बैकग्राउंड अच्छी कि जहाद्वारा आम कहीं बाइबल तो आम तो जीशु उठी ठीक अच्छे किंतु अन्य जड़े व्यक्ति आपको केमती ग्रहण कर दुनिया लोक आम केमती कहीपर हिस्टोरिकल कौन बैकग्राउंड सेमती अच्छी कि आर्कियोलॉजिकली से कौन किसी प्रूफ्स अच्छी कि को टेक्स्ट को सोर्स गुड़ाक ए विषय लिपिबद्ध होती कि जीशु उठी बोलिकी अन्य लोक मान कहवाई कौन आम पाखे रिसोर्स अच्छी देखु प्रभु जीशु से ऐतिहासिक व्यक्ति अटंती प्रथमतः केमिति जानी पारुछु तांकर पृथ्वी रे जन्म हेबा परे जीशुंको नाम रे ख्रीष्टंको नाम रे पृथ्वी इतिहासटी पृथ्वी इतिहास समयटी दुई भाग करा जाय अछि तापरे आमने जानी पारुछु जे प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान परे समाधि खाली अछि सेटा गोटे खाली पड़छि समाधि नहीं समाधि अच्छी हाँ समाधि अच्छी किंतु शून्य समाधि अच्छी खोला आज पर्यंत इज्राएल रे प्रभु जीशुंकर समाधि खोला रही अछि शून्य होइक रही अछि तो यह दर्शाए जे प्रभु जीशु पुनरुत्थित अटंते आ जो माने जदि प्रभु जीशु को पुनरुत्थित
ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଇସ୍ରାଏଲରେ ନାଇଁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମାଧି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନା ଏଇ କଥା ତ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ନର୍ମାଲି ସମାଧିଟା ଖୋଲା ରୁହେ ନାହିଁ ଖୋଲା ରୁହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ଖୋଲା ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି ଦୁନିଆ ଯାକ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲି ବି ତାପରେ ସେ ଉଠିବା ପରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବାଇବେଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏବେ ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି ମେସେଜ୍ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ଇଷ୍ଟର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କିମ୍ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ହେବା କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାଲଭେସନ୍ ଅଛି ଏ ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବାର ଅଛି କେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା କାହିଁକିନା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଯଦି ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତାରି ନିମନ୍ତେ ହେଇଛି ବୋଲି ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଅଛି ସମୟ ସମୟ ଶୟତାନ ଅନେକ ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ସନ୍ଦେହ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଣିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି 4 ପର୍ବର 25ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି ଏଇଟା 4 ପର୍ବର 25 ପଦ ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମେ ଯେପରି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଉଠିବା ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଉଠିବା ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବର 20ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏବଂ 23ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଉଠିଲେ ଆଉ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଉଠିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅବିଳମ୍ବେ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନହେଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇନଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା କାହାରି ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଜାଣି କେମିତି ଥାନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଗୋଟେ ଆଗରେ ହେଲେ ବୋଲି ତ ତାଙ୍କର ହେଲା ଆମର ବି ହେବ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମକୁ ଭରସା ଦେଉଛି ଆଶା ଦେଉଛି ଆଉ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେଟା ଉଦାହରଣ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଆମ ଆଗରେ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅବିଳମ୍ବେ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମକୁ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯଦି ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରରେ ବାଜିବ ସେ ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମରେ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ବୋଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମୟ ନିରୂପିତ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନା
ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଗରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଇମାନେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭରସାର ସହିତ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଉଠିଲେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ବି ତାହେଲେ ଉଠିବି, ସେ ଭରସା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତ ସେଇ ଇଏରେ ବି ତାଙ୍କେ ଉଠିଥିବେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ନା? ସେମାନେ ବି ଉଠିବେ। କାହିଁକି? ଲେଖା ତ ଅଛି। ଲେଖା ତ ହେଇଛି ନା। ହେଲେ କାହିଁକି ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ସେମାନେ ବିଚାର ହେବେ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବା, ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ, ଏମାନେ ମହିମାନିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ, ବିଚାର ପାଇଁ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ମରିକି ଉଠିଲେ, ସେ ଉଠିବେ, ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଉଠି ନଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ଉଠିବେ କି କ'ଣ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ବି ଦେଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତମର କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠିବାର ଆମକୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଉଛି ଯେ ଭାଇ ମରିବା ପରେ ତମର କ'ଣ, ମଣିଷର କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କେ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟରରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣିବା ଉଚିତ? ଇଷ୍ଟର ବିଷୟରେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଜନକ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ମନର ନୂତନୀକରଣ, ଏବେ ବି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହୋଇଛୁ କି ନାହିଁ ସାର୍? କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବେ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମ ପାଇଁ ହେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଯୋଉଟାକି ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖାଯାଇଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମରିଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ବହିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେହିପରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିଜମ୍, water baptism, no, that is a symbol of resurrection, death and resurrection. तो हम प्रकृतरे प्रभु यीशुଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ମଣିଷ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଅଛି, ସେ ରିଜରେକ୍ଟେଡ୍ ଅଲରେଡି। କ୍ଷୟ ଶରୀର ଥିଲେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଲରେଡି ରିଜରେକ୍ସନ୍ ପାଇଯାଇଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ବିଚାରକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛି। ସେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବିଚାରକୁ ପାର କରିଅଛି। ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହୋଇଅଛି। ହେଲେ there is a question, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି, ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଅଟେ? ଜୀବିତ ଅଟେ ନା? ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଆଉ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମୃତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ କରି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ପାପରୁ ମୃତ ହେବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ କହିବି, ସମୟ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତଥାପି ଡେଡ୍ ଇନ୍ ସିନ୍
ପାପ ପାଇଁ ମୃତ हाँ पाप पाई सॉरी मृत। नहीं 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 डेड इन सिन पापरे मृत डेड फ्रॉम सिन ପାପରୁ पाप ମୃତ प्रति मृत ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ पाप प्रति मृत ସେଇଟା କରେକ୍ଟ ହେବ है तो डेड इन सिन नहीं डेड फ्रॉम सिन हेबार अछि पाप प्रति मृत କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମରିକି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର ବେଶ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡେଡ୍ ସେମାନେ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଡେଡ୍ ଇନ୍ ସିନ୍ ପାପରୁ ମରିଛନ୍ତି ହଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ପାପରୁ ସେମାନେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବେ ଅର୍ଥ ପାପରୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ଥିତ ହେବେ ପାପ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ପାପ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ପୁନର୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ତ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୌରବ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେମାନେ ବି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ ସେମାନେ ସେହିମାନେ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରିକି ଉଠିଲା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପାପୀ ବି ଉଠିବ ଧାର୍ମିକ ବି ଉଠିବ ଉଠିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୌରବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାଇଦାରେ ଉଠିବେ ଏମାନେ ବିଚାର ହେବେ ସେମାନେ ଉଠିବାର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ରହିଛି ଆତ୍ମିକ ଫାଇଦା ରହିଛି ଲାଭବାନ ରହିଛି ଏମାନେ ବିଚାର ହେବା ପାଇଁ ଉଠିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଥିବେ ଗିରିଜା ସବୁ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ନଥିବ ଯଦି ନଥିବ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟା ନଥିବ ତ ସେମାନେ ଗୌରବ ପାଇଁ यानी ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ କହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବି ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ପଚାରିନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା କହିଦିଏ ହଉ ତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଶିଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ସବୁକୁ ନିଚୋଡ଼ିକି ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଚିପାଡ଼ିକି ଯଦି ଆଜିର ସାରାଂଶ ଆମେ କହୁ ଇଷ୍ଟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ଆଜି କଲୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବି ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଶିଖାଉଛି ନା କ'ଣ ଆମେନ୍ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ପାପର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପରିଲିଖିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନ ନୂଆ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାଚନ୍ତୁ ମौज କରନ୍ତୁ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ସବୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଭୁଲିବା କଥା ନାହିଁ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି କରନ୍ତୁ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଖାଲି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ବୋଲିକି ଖାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଉଠିଲେ କି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଆପଣ ଉଠିଛନ୍ତି କି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯୀଶୁ ତ ଉଠିବାର ଥିଲେ ସେ ଉଠିବେ ଏକା କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଉଠିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଉଠିଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ଡିଜେ ଲଗେଇକି ନାଚନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଜିର ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ମନୋରଥ କରି ଆମ ଗଣରେ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ମହାମହିମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳର ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁର ନାଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ୟ ଯାତନା ସହିଲ ଏବଂ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାପା ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତୁମ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଇଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେପରି ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ଆତ୍ମିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲ ତୁମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି
प्रभु तुम्हें सुजोग देल धन्यवाद देउछि तुम्हें आमानक व्यवहार कल आमानक मध्य दे तुम्हें कथा कहूछ धन्यवाद देउछि तुम दासों का आशीर्वाद कर तांको चैनल रे तुमर अनुग्रह रहू एवं मोर सेवा कार्य मो जीवन मो परिवार को आशीर्वाद कर समस्त आदर महिमा आज आलोचना करा जाइतिबा समस्त विषय पुनर्बार तुमरी पवित्र चरण तले रखी नाजरीय प्रिय प्रभु यीशु के नाम प्रार्थना मागुछि प्रभु आमेन। प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु रे रुहंतु प्रार्थना रे रुहंतु आउ आगो को बढ़ंतु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड।